Yes, ma'am. Tushar, I'm adding you as a co-host. In case after sharing screen, if anyone wants to join, kindly admit them. Okay, ma'am. Okay, so in morning when we all connected, I gave you a brief idea what is AWS, why is it required, and how do you need to open an account on AWS. So let's see how you are exactly going to deploy your project on it. So very first, do you all remember what all are the Python requirements in case of Flask? What all do you build? What sort of files do you have? .py files, pickle files, and requirement.txt files. Yes, that's correct. So if you see over here, this is how the overall structure of your project looks like, correct? You're going to have a folder called as static. In this folder, whatever images you have used while deploying your model on Flask or while checking out your model on Flask, this all images will be stored in your static folder. For example, I have used three images as this is Iris data set. So I have used three different categories of flowers which we have. Then uske baad hai templates. In templates, whatever you have taken from HTML, render template, this all gets stored in the templates folder. Then is your app.py file. This app.py or main.py has all of your main functions. जहाँ पे तुमने मॉडल को लोड किया है द पिकल फाइल वेर एवर यू हैव डम्प्ड इट जहाँ पे तुमने जाके उसको लोड किया है यू हैव रिटन योर मेन कोड ईच एंड एवरीथिंग विल गो इन द ऐप फाइल then iris.pickle is the pickle file of my model which I have trained. Iris.data is my data file, the CSV structure file. Then उसके बाद है iris, इसमें मैंने सारे functions define किए थे. For example, if I have transformed anything, अगर मैंने किसी पे label one hot encoder लगाया है, or in case of normalization, standardization, कुछ और Python function define किया है, then this all will be stored in iris, and from iris I will be calling it in the app.py file. जैसे तुम numpy import करते हो कुछ और import करते हो that means you're taking it from somewhere else जो कहीं और पे define करके रखा है. Similar way तो मैं iris से जो भी function मुझे चाहिए था that I am going to call in app in case if I have defined any other function over there. And last is requirements.txt file. So when you talk about requirements.txt file ये तुम्हें खुद से create नहीं करना है. In case of requirements.txt, can anyone tell me why is requirements.txt file required? So the libraries we use, then the versions of libraries we use, so that includes the requirements for each. That's correct. It is required because whatever version of whatever libraries you are going to use, each and everything will get stored in requirements. Let's say तुमने आज एक project बनाया and उस पे तुमने Python का 3.8 version use किया है. तो जो भी functions Python में थे, इसके वजह से the library or your entire project is running good. बट यही अगर तुम 5 साल बाद रन करना चाहते हो तो पाइथन के बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन आ जाएंगे. देयर कुड बी पाइथन 3.10, देयर कुड बी पाइथन 3.15. सो देर आर चांसेस कि उसमें वो फंक्शंस ना हो जो तुम्हारे पाइथन 3.8 में था. सो योर मॉडल वोंट रन ऑन इट. सो टू अवॉइड दैट वी कीप दिस वर्जन विथ अस. तो अगर तुम्हें वो प्रोजेक्ट भी रन करना है तो पहले तुम requirements.txt अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लोगे. दैट मीन्स वॉट एवर लाइब्रेरीज उसके स्पेसिफिक वर्जन के साथ इंस्टॉल हो जाएगा एंड योर प्रोजेक्ट विल रन. सो हम requirements.txt थ्रू एनाकोंडा या फिर थ्रू टर्मिनल ही विद द हेल्प ऑफ कोड requirements.txt फाइल अपन बनाते हैं. इफ यू आर डिफाइनिंग बाय योरसेल्फ तुम्हें ऐसे लगता है कि मैंने सिर्फ फ्लास्क यूज किया है, बट इफ यू नो फ्लास्क के साथ बहुत सारे डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होते हैं. जैसे जिंजा होता है, जिंजा 2 होता है. तो ये अगर तुम स्पेसिफाई नहीं करोगे तुम्हारे requirements.txt फाइल में, स्टिल योर मॉडल वोंट वर्क. सो rather than writing your own hand frame requirements.txt, always use the pip list freeze command जिससे तुम्हारे जो भी लाइब्रेरीज है वो फ्रीज हो जाएंगे एंड देन इंस्टॉल द रिक्वायरमेंट्स. तो वो तुम्हारे लिए एक टेक्स्ट फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर देगा which will have main libraries
as well as dependencies with the version you have used. Okay? So this is just an overall idea that how you store or how you keep a project. Now, जब भी तुम किसी भी कंपनी में काम करते हो, this is the pattern you need to follow. In case if you have used any images, it goes under static folder. In case if you have used any HTML sequences, it will be under templates. तुम्हारा जो main Python का फाइल है, जो main functions का फाइल है, it should be named as either main.py or app.py. जो तुम्हारा डेटा है दैट इज स्टिल ओके डॉट डेटा, पिकल का एक्सटेंशन भी आ जाता है, एंड रिक्वायरमेंट्स. ये इसलिए होता है इन केस इन योर एब्सेंसी किसी और को तुम्हारे फाइल को एक्सेस करना है, उसे देखना है, तो ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुमने किसके अंदर क्या स्टोर करके रखा है. तो ये कोई हार्ड कोड रूल नहीं है, कहीं पे लिख के नहीं रखा है, बट दिस आर बेसिक एटिकेट्स व्हेनेवर यू वर्क ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट. अगर तुम इंडिविजुअली भी काम कर रहे हो, फिर भी अगर तुम्हारे मैनेजर को देखना है, सो जस्ट बाय लुकिंग एट द नेमिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द नॉमेनक्लेचर, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है. ठीक है? सो योर स्टैटिक फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर. एक और होता है आर्टिफैक्ट्स. अगर तुमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखा है तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ डिटेल्स वहां पे लिखी है, सो दैट विल गो अंडर द आर्टिफैक्ट्स फोल्डर. ऐसे करके वी डिफाइन दिस फोल्डर्स एंड यू स्टोर योर प्रोजेक्ट. Now overall my model is trained, pickle भी हो गया है, Flask पे भी run हो चुका है, everything is done. Now it's the final step to deploy. तो डिप्लॉय करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप. पहले हमें अपना गिट इनिट क्रिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज एन एम्प्टी रिपोजिटरी ओवर हियर. सो मॉर्निंग के सेशन में एवरीवन गॉट क्लियर आइडिया अबाउट गिट बैश एंड गिट टर्मिनल्स, राइट? Yes. Yes, Okay. ma'am, but these commands are So not introduced like git init and all those. Another commands of sorry, git Risha. has been introduced. Another commands has been introduced, ma'am. Init and these initial steps of deployment commands, now that's not been introduced. No, that commands I'm going to take. What I'm saying is that you already have an idea what Git and Git repository is, right? Yes. Okay, so the same commands we are going to follow over here. Now, first you need to download a software or an application that is Git Bash on your system, Windows पे. So ठीक है, after you download that application on your Windows system, जहाँ पे भी तुमने अपना project रखा है, open that, come to that directory. जैसे मैंने अभी सारा project का detail रखा है in a folder called as new project. So I will come over there, just right click. Are you able to see a command or what I could say an option as git bash here? Open with code के ऊपर. Git bash here. Yeah. Yes. So you are going to click on git bash here. So this git bash here will open a git terminal for you, command prompt for you. Let me zoom it out. Okay. So now this is working on your current directory, that is on desktop my folder is stored new project जहाँ पे मेरा project रखा हुआ है. So first you need to initialize an empty git repository over here. So उसके लिए your very first command would be git init. So with git init you just need to press enter. Then it gives you a statement called as initialized empty git repository and shows you your working directory. अगर ये चेक करना है हुआ ही कि नहीं, रिटर्न बैक टू योर फोल्डर. दिख रहा है प्रोजेक्ट फोल्डर में वेरी फर्स्ट एक डॉट गिट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी जो हम अपने गिट रेपो जो तुमने गिटहब पे बिल्ड करोगे उससे कनेक्ट करने वाले. सो दिस इज डन, गॉट डॉट गिट फोल्डर इज क्रिएटेड. नाउ यू नीड टू चेक द स्टेटस ओवर हियर. गिट स्टेटस क्या बताता है? Several files has been uploaded. Correct. Yes, it tells you the number of untracked files. तो ये सारे files present है. This all I need to put inside my git init folder. So now you are already aware कि तुम एक एक कैसे डाल सकते हो. That is with git add and the file name. So let's not waste much time. We will add all of them together. So that command is git add and a full stop or dot. So with this git add dot, all of the folders would be added. And let's commit out this change. So git commit -m and let's say added all files.
and commit this changes. Okay. So सारे files and folders जो भी present है उसके अंदर का भी individually सारा कुछ we have added. So let's just check out git status once. So there is nothing to commit or nothing to add. जो भी present था उस folder में all the files have been added. Now this you have done with your git folder जो तुमने project folder में create किया था. This now you have to connect with your git repository. ठीक है? So for that reason we will switch on to GitHub account. You don't need to write any commands. All of the commands I will share with you. अभी फिलहाल के लिए just focus on the screen. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. Every notes I will provide. ठीक है? Return back to your GitHub account. This is how your Git interface looks like. Then you need to create a new repository. So ये है repository का option new. So click on new repository. Name it something. So let's just name it as March we have, right? So March project. So this repository name is present, that is March report. Sorry, March project. So March project is available. Let's use this name and we can create a repository. Now after creating a repository, उसका एक link create होता है, HTTPS link, जो हम git clone करते वक्त यूज करते हैं. Remember git clone command के लिए तुम्हें ऐसा ही कुछ link चाहिए होता है. Yes. So ये जो link create हुआ है, you are going to copy that link. Just return back to your git bash terminal. उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक branch add करनी है. The branch which you are going to create will be your origin branch. So that would be git remote add origin. And जहाँ पे तुम्हें create करना है उसका link, that is your git repository link जो अभी हमने copy किया है. Just paste it and click on enter. ये करने के बाद now I have to switch on to main branch. So how do we change the branch? Git checkout. Okay, actually you can also do it with the help of git branch -capital M and main. तो मैं बस master branch से main branch I am shifting. If you see the change over here, up till here I was working on master branch. Now I have shifted to main branch. So that's it. Main branch पे आने के बाद I have to push all the changes to the origin of main branch. So same command git push origin main. अभी गेट पुश ओरिजिन मेन करने के बाद GitHub का न्यू लॉगिन हुआ है. दैट इज यू हैव टू ऑथेंटिकेट योर अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है गिट फॉर विंडोज यूजर नेम. Ma'am, your Ma'am, voice actually, is voice is breaking. Yes, ma'am. ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे दिख रहा है टॉप हैंड कॉर्नर पे एक विंडो अपीयर हुआ है पॉपअप. यस, तो ये पॉपअप इसलिए होता है whenever you are trying to make any changes to the repository. अपने गिट में तुम अगर कुछ नया ऐड कर रहे हो, पुल कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें you are only the person who is accessing. इसलिए तुम्हें अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है. ऑथेंटिकेट मीन्स प्रूव दैट इट इज योर अकाउंट ओनली. तो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जो तुमने क्रिएट किया है गिटहब बनाते वक्त सेम यू आर गोइंग टू यूज. नाउ लेट मी put my username and password. Thing is, username डालने के बाद जब वो तुम्हें पासवर्ड के लिए पूछता है, GitHub ने पासवर्ड वाला सिस्टम चेंज किया है टू पर्सनल एक्सेस टोकन. मॉर्निंग में यू रिमेम्बर जब तुम जुपिटर नोटबुक लिंक करना चाह रहे थे, समथिंग वाज कमिंग अप एज पर्सनलाइज्ड एक्सेस टोकन. किसी को याद है सुबह हुआ था ये? Yes, ma'am. सो जो होता है पर्सनलाइज एक्सेस टोकन, दैट विल बी योर पासवर्ड जो GitHub जनरेट करेगा. अभी GitHub कैसे जनरेट करेगा, लेट मी शो यू. अपना पर्सनलाइज एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए यू हैव टू कम ऑन टू योर GitHub पेज. वहां पे आने के बाद जहां पे तुम्हारा प्रोफाइल लिखा है, ऑन दैट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन. ये यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस. इसमें लास्ट सेकंड सेटिंग्स, क्लिक ऑन सेटिंग्स. सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. स्क्रॉल डाउन and very last option you have to select called as developer settings.
come on developer settings. इस पे आने के बाद if you see there are 3 options: GitHub apps, authentication apps, and the last one personal access tokens. इस पे क्लिक करके you can generate a new token over here. सबको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, generate new token? Yeah. Yes. So ऐसे करके a combination कुछ 30-35 कैरेक्टर्स का एक बड़ा सा पासवर्ड जनरेट होता है, टोकन जनरेट होता है. दैट टोकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, दोनों का. ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस, जो भी तुम्हारा पर्सनलाइज एक्सेस टोकन जनरेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAT बोलते हैं, पैट, उस पैट को तुम्हें कहीं पे कॉपी करके सेव करके रखना है. थिंग इज, एक बार तुमने ये विंडो क्लोज कर दिया, यू कैन नॉट सी योर टोकन अगेन. पर्सनलाइज एक्सेस टोकन भी क्लोज हो जाता है. तो जैसे ही तुम जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करोगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड विल अपीयर. उसे कॉपी करके अपने मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे कहीं पे सिक्योरली सेव करके रखो. अगर ये गलती से भी किसी के साथ शेयर होता है एंड इफ द पर्सन नोज योर यूजर नेम फॉर गिटहब अकाउंट, तो वो खुद से जाके आपके गिटहब में चेंजेस कर सकता है. पुश, पुल, डिलीट रिपोजिटरी, कुछ भी कर सकता है. सो ओनली थिंग इज दिस इज योर पासवर्ड. तो जैसे तुम पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखते हो, सिक्योर रखते हो, वैसे ही यू आर गोइंग टू सिक्योर योर पर्सनल एक्सेस टोकन. सबको स्टेप्स क्लियर है? पर्सनल एक्सेस टोकन कैसे जनरेट होता है? Ma'am, repeat once now. सो सबसे पहले तुम आओगे प्रोफाइल पे. क्लिक ऑन योर प्रोफाइल. वहां पे यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज सेटिंग्स. गो ऑन सेटिंग्स. सेटिंग्स पे आने के बाद कुछ ऐसा होम पेज अपीयर्स. गो ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट, स्क्रॉल डाउन, डेवलपर सेटिंग्स करके होता है. क्लिक ऑन डेवलपर सेटिंग्स. वहां पे आने के बाद देयर आर 3: GitHub, OAuth एंड पर्सनल. सो यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन्स एंड जनरेट न्यू टोकन. अभी जैसे अपने पासवर्ड का ना, यू हैव योर ओन राइट कि तुम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या फिर जब चाहो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो. यहाँ पे भी वैसा है. ओनली थिंग इज कि टाइम लिमिट इज फिक्स्ड. जब तुम जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करते हो, इट आस्क यू कि तुम्हें कितने दिनों के लिए ये पासवर्ड एक्टिवेट रखना है. तो इफ यू सिलेक्ट 1 वीक, तो 1 वीक तक जब भी तुम अपना गिटहब यूज करोगे, दिस पर्सनल एक्सेस टोकन विल वर्क. जैसे ही 1 हफ्ता खत्म हो जाता है, दिस पर्सनल एक्सेस टोकन विल एक्सपायर. एंड अगर तुम उसे पंच भी कर रहे हो, स्टिल इट वोंट वर्क. तो अगेन यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग. बस जाके दूसरा पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करो एंड यूज इट. गाइज, प्लीज फोकस. Personal access token is required if you are making any changes to your Git repositories. तुम्हारे Git अकाउंट में लॉग इन करने के लिए तुम्हें GitHub का ID एंड पासवर्ड ही लगेगा. अगर तुम वहां के रिपोजिटरी में कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ पुश कर रहे हो, कुछ पुल कर रहे हो, ओनली दैट टाइम यू रिक्वायर पर्सनल एक्सेस टोकन. तो अगर वो एक्सपायर भी हो जाता है, तब भी तुम अपने GitHub अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो. नया जनरेट करो एंड यूज दी अदर वन. ठीक है. अगर तुम्हें नहीं लगता है कि 3 महीने में वो एक्सपायर होना चाहिए, मैं अपना संभाल के रख सकता हूँ, इन दैट केस यू कैन पुट द एक्सपायरी डेट एज नो एक्सपायरेशन. तो वो तुम एवरी टाइम लाइफ लॉन्ग, जब तक तुम्हारा GitHub अकाउंट एक्टिव है, तुम्हारा पर्सनल एक्सेस टोकन भी काम करता रहेगा. सबको क्लियर है व्हाट इज PAT एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? Yes. ओके. सो लेट्स रिटर्न बैक. तो ये था हमारा विंडोज जहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है. तो ऐसे कुछ क्रिएट होता है. दिस इज हाउ योर पर्सनल एक्सेस टोकन इज जनरेटेड. लेट्स कॉपी इट, कम बैक एंड पेस्ट इट in the password section and click on OK. So now I have given my username and password both, and each and every changes have been pushed on my main folder. अगर ये चेक करना है तो अपने GitHub अकाउंट पे जाओ, ओपन अप द रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट की है, जस्ट अ सेकेंड, and you will see that in that repositories all the files have been added. दिख रहा है? ये जो हमने अभी बनाया था मार्च प्रोजेक्ट, उसमें जो भी फाइल्स मेरे प्रेजेंट थे, each of the files are added over here, pushed on this branch. Able to see? Yes.
ओके, सो अभी तुम्हारे गिट रिपोजिटरी पे सब कुछ है. नाउ नेक्स्ट थिंग, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर AWS इंस्टेंस. नाउ लेट्स कम बैक टू द AWS पार्ट. तो अभी मैनेजमेंट कंसोल का आइडिया मैंने सबको दिया था कि क्या होता है, हर एक आइकन का मीनिंग क्या है एंड ऑल दैट. नाउ इट्स टाइम फॉर योर डिप्लॉयमेंट. वेरी फर्स्ट स्टेप, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल सर्वर. अभी सर्वर क्रिएट करना मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट अन इंस्टेंस. उसके लिए वेरी फर्स्ट गो ऑन EC2. अगर तुम्हें ये रिसेंटली विजिटेड में नहीं दिखता है तो तुम सर्च भी कर सकते हो EC2. यू विल गेट इट. जस्ट गो ऑन EC2, क्लिक ऑन इट. कुछ ऐसा पेज दिखेगा. लेट इट लोड. आई विल शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट योर इंस्टेंसेस. डैशबोर्ड है, ग्लोबल व्यू है, इंस्टेंस, रनिंग, की पेयर्स, एवरीथिंग. ना भी हमें नया इंस्टेंस बनाना है. सो आर यू एबल टू सी अ ऑरेंज बॉक्स, लॉन्च इंस्टेंस? Yeah. Yes, ma'am. Yes. So you're going to click on launch instance and ये जो option आ रहा है, this will help you to create a new instance. अभी new instance कैसे create करना है? Let's have a look at this. The thing which you are getting in blue, opt out to the old experience. जो AWS का old user face था ना, जो तुम्हें दिखता था in front user interface, तो थोड़ा सा अलग था. अभी उन्होंने उसे थोड़ा सा अपग्रेड किया है. अपग्रेड किया है मीन्स ये जो राइट साइड का कॉलम है ना, समरी, दैट दे हैव एडेड. यहाँ पे तुम इन शॉर्ट देख सकते हो कि तुमने कैसा इंस्टेंस क्रिएट किया है. पुराने वाले इसमें भी नहीं था. सो दैट इज द थिंग. सो इट हैज नथिंग टू डू. इट इज स्टिल गोइंग टू वर्क फाइन. सो नाउ वी आर यूजिंग द न्यू वर्जन ऑफ AWS. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन लॉन्च एन इंस्टेंस, कुछ ऐसे पेज दिखाई देता है. So let's name it. So we are going to create a new instance. Let's name it something as project. Okay, let's move on to the next thing. Now if you see over here, जहाँ पे तुम्हें अपना application and OS images save करने हैं, that is not required. This is normal. Third जो तुम्हारा आता है, most important, यहाँ पे. You are going to quick start with Linux, Ubuntu, Windows, Red Hat. तुम्हें किस type का server चाहिए? What server are you going to select? So let's go ahead with Ubuntu. Now if you go with Ubuntu, यहाँ पे बहुत सारे options available है. अगर तुम drop down menu में आके देखते हो, see this is Ubuntu server 2220 है. Then deep learning के लिए specialized Ubuntu का server है जहाँ पे PyTorch support होता है. एक जगह पे TensorFlow library support होती है. So based on the type you are working, तुम server select कर सकते हो. But since we are accessing free services, ये दिख रहा है यहाँ पे लिख के आ रहा है free tier eligible, free tier eligible. Yes. Yes, ma'am. So you are going to select this free tier eligible service only because we are using the free instance. So let's select the Ubuntu's updated server version, that is 22.04. So selected, which is free tier. Next settings वैसे ही रहने दोगे आप. आओगे third point में और third option में, that is instance type. Instance type में भी you have multiple options. T1 है, T2 है, micro है, उससे बड़े बड़े भी है, मीडियम, लार्ज. यहाँ पे साइज इंक्रीज होते जाता है. 2 times large, X large, small, medium, everything. So only thing is जहाँ पे भी free tier लिखा है आप वो select करोगे. So we are going to go ahead with free tier eligible, that is T2.micro. This is your third type which you have selected, instance. उसके बाद आता है fourth step, that is key pair login. अभी की पेयर लॉगिन में क्या है? व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर टर्मिनल, अपना जो गिट बैश टर्मिनल है, व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट दैट टर्मिनल विथ योर इंस्टेंस, तुम्हें एक की पेयर देना पड़ता है, एक पासवर्ड देना पड़ता है. सो दैट ऑल्सो AWS जनरेट्स फॉर यू. तुम बस बता दो कि यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है. सो लेट्स क्रिएट दैट. दैट इज फोर्थ स्टेप, क्रिएट न्यू की पेयर. सो ये जो ब्लू ऑप्शन है, यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट, क्रिएट न्यू की पेयर. इट विल ओपन. यहाँ पे की पेयर को एक नाम दे दो, कीप इट कॉमन नेम प्रोजेक्ट, या फिर की भी रख सकते हो, कुछ भी नाम दे दो. एंड कम डाउन एंड जस्ट क्लिक ऑन द ऑरेंज टैब, क्रिएट की पेयर. एज सुन एज यू आर गोइंग टू क्रिएट, डू यू वांट मी टू रिपीट कि क्लियर है अभी तक सब कुछ? Clear. Okay, so when you are going to click on create new key pair, ऐसा window will open up. You are going to just give a name and click on create key pair. जैसे ही तुम create key pair पे क्लिक करोगे, a file will get downloaded जिसका extension रहेगा .tem.
So this .pem file contains your key pair passwords. ठीक है, तो इसको बस सेव करके रखना है. Just open it up, show it in a folder. This you will require, this is most important. So इस project.pem को यहाँ से हम कट करके सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में. So here in the project folder, I will create a new folder. Let's name it as key. And key folder में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे. सो जब भी तुम डायरेक्टरी बताओगे, तुम ऑलरेडी न्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, यू विल जस्ट चेक दैट इन न्यू फोल्डर की नाम का एक नया फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर तुम्हारा की पेयर रखा हुआ है. सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर इट. एज सुन एज दिस की पेयर गेट्स जनरेटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टोर इट सेफली समवेयर, बिकॉज यही लगने वाला है टू कनेक्ट योर इंस्टेंस. ठीक है, चलो की पेयर इज डन. लेट्स रिटर्न बैक टू द AWS. तो फोर्थ स्टेप इज कंप्लीटेड, दैट इज की पेयर लॉगिंग इज डन. फिफ्थ तुम्हारा आता है नेटवर्क सेटिंग्स. सो इन दिस नेटवर्क सेटिंग्स, वॉट एवर इज द डिफॉल्ट, हम वही रखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर. यू आर गोइंग टू अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर. तुम कोई रीजन, पर्टिकुलर रीजन नहीं सिलेक्ट करोगे. जिस किसी के भी पास तुम्हारा लिंक हो, डोमेन हो, ही कैन एक्सेस इट. सो कीप द सेटिंग एज इट इज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टोरेज. अभी हम फ्री टायर यूज कर रहे हैं. सो फ्री टायर कस्टमर्स को मिलता है 30 GB अप टू पर्पस स्टोरेज. 30 GB तक का स्टोरेज अवेलेबल है. बट डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज जो मैंने यूज किया है मेरे प्रोजेक्ट में, दैट इज वेरी स्मॉल. IRIS डेटा सेट सबने देखा है. द डेटा सेट इज वेरी स्मॉल. द कॉलम्स विच यू हैव बिल्ड दैट आर ऑल्सो वेरी लेस. 4 ही कॉलम्स है. फिफ्थ वन इज योर डिपेंडेंट कॉलम जो तुम प्रेडिक्ट करने वाले हो. So since the data is very small and the model itself is also very small, तो 8 GB is also sufficient. तो अभी फिलहाल के लिए हम 8 GB यूज कर रहे हैं. बट अगर तुम्हारे मॉडल को लगता है that it is more than 8, automatically AWS will change the instance for you. ठीक है, so right now we are going ahead with 8 GB only, so that's okay. So हमारे instance के सारे settings are done. Let's take a summary. So we have created one instance. Right hand पे देखो, one instance is created. सॉफ्टवेयर इमेज में हमने उबंटू सिलेक्ट किया है विद 22.04 वर्जन विच इज फ्री टायर सर्विस. इंस्टेंस में हमने लिया है T2.micro विच इज अगेन फ्री टायर. फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफॉल्ट है हमने वही रखा है. एवरीथिंग इज व्हाट वी वांट. एंड स्टोरेज में 30 GB अवेलेबल है, बट राइट नाउ 8 GB से काम चल जाएगा. सो वी हैव सिलेक्टेड 8 GB. If all of these settings are clear, summary are clear, you're sure, just click on launch instance. So you have मैम created उबंटू a काय आहे virtual नेमकं? server. Just a second, Siddheshwar. So with this launch instance, you have created a new instance, new server on AWS. Yes, Siddheshwar. मॅम उबंटू काय आहे ते नेमकं, आणि विंडोज का नाही घेतलं तिथं? तुमची तर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज दिसते ना. विंडोज जी आहे ती माझी ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. पण तुम्ही जेव्हा AWS वरती टाकणार प्रोजेक्ट, तिथे तुमचं उबंटूही चालेल, लिनक्सही चालेल आणि विंडोजही चालेल. विंडोजचा प्रॉब्लेम हा आहे की जेव्हा तुम्ही विंडोज घेणार, की पेअर लॉग इन करण्यासाठी तुम्हाला एक एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन लागतं विच इज पुट्टी अँड पुट्टी की जनरेटर. अँड हे खूप जुनं झालंय. मीन्स नो वन युजेस पुट्टी की जनरेटर नावडेज. हे जेव्हा स्टार्टिंगला Amazon आलं होतं त्यावेळेस पुट्टी की जनरेटर तुम्हाला लागत होतं. त्याच्यानंतर ह्यांनी अपग्रेड केलं उबंटूला. तर उबंटूला तुम्हाला पुट्टी की जनरेटरची जरूरत नाहीये. जी फाईल डाउनलोड होती ती तुम्ही डायरेक्ट यूज करू शकता. जर तुम्ही विंडोज घेतलं असतं तर 2 ऍडिशनल स्टेप्स वाढतात. अँड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पुट्टी की जनरेटर डू नॉट सपोर्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्लोबली पुट अप युअर प्रोजेक्ट. सो असं सर्व्हर सिलेक्ट करायचं जे इझिली ऍक्सेसिबल राहील. ओके मॅम. मॅम पण उबंटूला पण होतं ना पुट्टी जन, आता मॉडिफाय झालं का आणखी? नाही, उबंटूला आता गरज नाहीये. यू कॅन जस्ट गो अहेड विथ .pem एक्सटेन्शन. जर तुम्हाला पुट्टी की यूज करायचंय तर तुमची जी फाईलचं एक्सटेन्शन आहे ते .ppk असतं. ती .ppk फाईल असते. ओके. ओके, सो इन्स्टन्स तुम्ही लॉन्च केल्यानंतर असा मेसेज येणार, सक्सेस. As soon as you got this message, just go at the bottom, view all instances, click on that orange tab and your EC2 instance page will appear. तर आता आपण जे इन्स्टन्स क्रिएट केलं दॅट इज विजिबल प्रोजेक्ट. दिस इज द इन्स्टन्स ID. इन्स्टन्स स्टेट रनिंग मध्ये आहे, मीन्स वी हॅव केप्ट इट ऑन.
त्याचं टाईप t2.micro which is correct. Status check, it will get updated in some time. Alarm status आहे. Availability zone, आपण normal zone select केला आहे. Then public address and that's it. So everything looks fine. If you remember, key pair ला आपण नाव दिलं होतं project, so that is also saved and the time which we have launched the instance. So everything is correct. आता आपल्याकडे instance आहे, git repository आहे. आता फक्त आपल्या या दोघांना connect करायचं एकमेकांसोबत. So to do that connection, you have to follow few steps. So you are going to go on your EC2 instance, check this box, select this, and you are going to click on connect. So if you click on connect here, so there are 4 options available. Either you take EC2 instance connect or session manager, SSH client or EC2 serial console. आता आपण key pair generate केला आहे, so we need an SSH client. या SSH client ला you can select anything. तुम्ही तुमचं command prompt use करू शकतात as a terminal, Anaconda navigator use करू शकतात किंवा git bash terminal ज्याच्यावरती आपण already काम करतोय तेही use करू शकतात. In case of EC2 serial console आणि EC2 instance connect, तुमची सगळी माहिती AWS वरतीच पाहिजे, Amazon वरतीच. तेव्हा तुम्ही ते डायरेक्ट कनेक्शन घेऊ शकता. आता आपल्या सिस्टीम वर स्टोर्ड आहे, सो आपण वी आर गोइंग टू व्हर्च्युअली कनेक्ट आ गेट रिपॉझिटरीज. ठीक आहे. So let's go ahead. Steps mention केले. You are going to open an SSH client, that is a git bash terminal already open आहे. You are going to locate your private key file जी आपण स्टोर करून ठेवली आहे project.pem key folder मध्ये. त्याच्यानंतर run this command. You have to just run this command to ensure that your key is not publicly viewable. So this is an optional command, not necessary. But 4th one is very important, to connect. So to connect with your instance, हा जो example create होतो, you are just going to select it. So let's just follow this step. First one says open an SSH client. म्हणजे आपलं git bash terminal आपण open केलं. Second is locate your key pair. आता आपल्याला माहिती आहे आपलं की पेअर आपण कुठे सेव्ह करून ठेवलंय, दॅट इज ऑन की फोल्डर. तर आपण आता आहोत डेस्कटॉप न्यू प्रोजेक्ट मध्ये. टू स्पेसिफाय अ प्रोजेक्ट वी नीड टू स्विच ऑन टू द वर्किंग डायरेक्टरी की, म्हणजे तिथल्याच मध्ये एक नवीन फोल्डर मध्ये. सो वेन यू टाइप cd and key, so if you see now your working directory has switched to desktop, new project and key. म्हणजे इथून त्याला इझिली ऍक्सेसिबल की राहणार. So if you want to check what is present inside, so you can say project.pem folder is saved. Project.pem file is saved. बस तुम्हाला हेच करायचंय, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी लोकेशन देऊन दिलं की तुमची project.pem फाईल इथे ओपन आहे. जस्ट कम बॅक टू युअर AWS, copy this example which is given, return back to the git bash terminal and paste that example over here. So it says this entire thing, project.pem is our file name, that is correct, and the AWS. So just run that. आता तुम्ही first time तुमच्या instance ला connect करताय. So it will ask your permission that are you sure you want to continue your connection? So yes, we want to continue. So you're just going to punch yes and let it do its work. So it is going to switch your current working directory to your Ubuntu IP address. Able to see आपला IP address change झालाय. Now we are working on the instance. आता तुम्ही जे काही चेंजेस करणार ते सगळे तुमच्या AWS instance वरती होईल. दिसतंय की आपली working directory is something else now. Yeah. Yes, so this is done. Now last thing you're going to do is connect your git bash over here. आता ते करण्यासाठी what you're going to do, you are going to go on your git repository. तिथं जाऊन तुम्ही तुमचं गिट रिपॉझिटरी कॉपी करणार आणि त्याचा पाथ इथं पेस्ट करणार. आता त्याच्या आधी वन्स आफ्टर कनेक्टिंग, डू यू थिंक इथे तुमचं पायथनचं व्हर्जन प्रेझेंट आहे? इज पायथन प्रेझेंट हिअर? No. Python by default present असतं. If you want to check its version, you can just type Python 3 and check. So we are working on Python 3.10.4. याने जे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट केले ते Python 3.10.4 आहे. नो मॅटर त्याने डिफॉल्ट कुठलंही घेऊ द्या. इफ यू रिमेंबर आपण डिपेंडन्सीज आणि लायब्ररी जे आहे रिक्वायरमेंट्स ते ऑलरेडी इन्स्टॉल करणार आहोत. सो इट विल टेक द रिक्वायर्ड फाइल्स ओनली. सो लेट मी एक्झिट दिस आउट. जेव्हा तुम्ही तुमच्या गिट रिपॉझिटरी सोबत क्लोन करणार, तुम्हाला पिपची पण गरज लागेल ना. पिप इन्स्टॉल थ्रू सगळं होणार, पण बाय डिफॉल्ट पिप इन्स्टॉल नाहीये तुमच्या इन्स्टन्स वरती.
if you try to check the version pip3 hyphen version, it says command pip3 not found. ह्याचा अर्थ pip library install नाहीये, तुम्हाला install करावी लागेल. So तुम्ही कुठली command use करू शकता तेही त्यांनी तुम्हाला दिले. That is sudo apt install python3 hyphen pip. तर ही command घ्यायच्या आधी you can check for the upgrades. की तुमच्या instance मध्ये काही upgrades झालेत का, तुमच्या pip मध्ये काही upgrades झालेत का. So to check that upgrades, first we are going to run one command, that is sudo apt hyphen get update. sudo apt hyphen get update. So या कमांडने जे काही अपग्रेडेशन्स झाले असतील सिस्टीमवर रिक्वायर्ड आहे किंवा AWS इन्स्टन्सवर रिक्वायर्ड आहे ते सगळे इथे येणार. So once it is done, that means now you are ready to install pip. Same command we are going to follow जे त्यांनी सांगितली होती. sudo apt get install python3 hyphen pip. So this is the command which you are going to run, sudo apt hyphen get install python3 hyphen pip. जसंच तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक करणार, it will tell you at the end, after this operation 238 MB of additional disk space will be used. We are okay with it. If you remember, आपला instance size आपण 8 GB चा त्याला storage space दिली आहे. तो 8 GB मधून 238 MB use ही झालं, still there is no problem. So we are sure that you can use 238 MB. We have enough space. Allow it and it will install pip application on your instance. So it will take some time. Just a second. This is an update on my system. Just share the screen in a second. Just a minute. Okay. Is the screen getting shared? Yes. Yes. So when the last command which we gave was to install the pip application, sudo apt hyphen get install pip. Tata, since it is coming back, let's check out ki pip install झाला आहे की नाही. So let's check pip3 hyphen version. So if you see, yes, pip has been installed successfully. The version of pip which has been installed, it is 22.0.2 version. आता आपल्याकडे pip आहे, पायथन आहे, अजून आपल्याला काय लागेल git repository कनेक्ट करायला, तर git स्वतः, git library. Now since we have selected Ubuntu server, Ubuntu ला inbuilt git आहे. Windows ला तुम्हाला git install करावं लागतं, पण Ubuntu server ला किंवा Ubuntu OS ला inbuilt git provided आहे. If you check the version of git over here, git hyphen version, it will not ask you to install git. It will tell you the git version 2.34.1 because already इथे git installed आहे. Ubuntu असल्यामुळे by default git present आहे. सगळ्यांना clear आहे इथपर्यंत? Are everyone clear up till here what we did till Yes. now? Yes. Yes. So जसंच तुम्ही तुमच्या instance ला create केलं, as soon as you connected with your instance, you checked for Python, it was present. You checked for pip present नव्हतं, so you have installed it, and then you have checked for git. So all the three things which we require are present. Now will come our second step, that is you are going to connect your instance to the git repository. So same command git clone, and for cloning the repository you require the repository name. So you are going to git clone the repository. Let's copy the address from there. So if you come over here, this is your repository. From where do you take the git clone address? Code. Correct. You're going to come on
code, whatever gets generated here, in the very first thing, you're going to copy it, return back to the git bash terminal, and in front of git clone, just paste that repository name or the code which has been generated and enter. So this is going to check for all the objects which are present, and it is going to clone it. So for as a confirmation, you are going to just punch in the repository name. आपल्या repositoryचं नाव आहे MAR project. So just we are going to write the same thing. So you are going to switch to the working directory. So let's just switch on your Git repo. So CD and the name of our repository, March project. Me just CD केलं म्हणजे I want this entire thing to switch on my repository for a minute so that it can run the read the libraries and install it. And me now specify केलं March project जे तुमच्या repositoryचं नाव आहे. Enter it. So if you see now the working directory has changed. ह्याच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता काय काय contents present आहेत. So if you see there is app.py file, iris pickle file, data file, तुमची main py file, requirements and static and templates. In short, जे काही तुमच्या repository वर present आहे, whatever is there, everything you will be able to see. So simple thing, you need to install your requirements over here inside your instance. So the command which you are going to follow is pip3 install -r and तुमच्या requirements.txt फाईलचं जे नाव आहे ते requirements.txt. If you rename your file as requirement.txt तर तुम्ही ते पंच करणार. जर तुम्ही s यूज केला आहे तर s यूज करणार. In short, इथं जे काही दिसतंय तुमचं .txt extension सोबत, that name you are going to punch over here. So the command is again pip3 install -r. At the -r we are giving. What is the importance of -r? What does R stand for in OOPS processing? What is R? Read mode. Read mode. So here you are telling की तुमच्या requirements.txt file मध्ये जे काय आहे, line by line it is going to read it and install it. So pip3 install -r requirements.txt. Once you click on it, whatever libraries which were used, all of these libraries will be installed. म्हणजे तुमच्या requirements.txt मध्ये जी library save आहे आणि जे त्याचं version save आहे, accordingly Ubuntu ते read करणार आणि install करणार. That's it. So it is just telling you that all of this has been installed. So whatever libraries which were present, like let's see Flask. तर जसं मी तुम्हाला सांगत होते की you think that it is only Flask which you are using, but see the dependencies. Markup safe, Workzwig, it's dangerous, joblib, या सगळ्या त्याच्या dependencies आहेत ज्या पण install होणार. So ठीक आहे, आपलं सगळं काही install झालेलं आहे. Now what do you do after cloning or after running? How do you run your Flask main file? तुम्ही कसं check करतात? Python app.py. Correct. So same thing you're going to do over here, python3 app.py. So just hit the command python3 app.py and it will develop a, what you could say, link, you could say, or any, IP address. So this IP address which has been generated now, this is not running on your local host. This will be used in order to deploy your purpose, in order to deploy your project. तर ही जी लिंक आहे, ही जर तुम्ही आता कोणासोबतही शेअर केली तरीही रन होणार. Now only thing over here is, as soon as you are going to close the terminal, हे जे git bash terminal open आहे, तुम्ही जर हे क्लोज करून दिलं तर you will also close the connection with the link. तुम्ही त्या instanceचं connection break करणार. But if you see the links which are available on Google, जसं Domino's झालं किंवा काही सर्च करताना जी लिंक येते, that link is always active. So that is always active because it has been run with one single command. आणि ती command असते no hub python3 app.py. म्हणजे आपण आता जे सगळ्यात लास्ट स्टेप परफॉर्म केली ना, ही ते मी हायलाइट करते. जस्ट अ सेकंड, दिस वन. So after installing your requirements.txt, the moment when we took python3 app.py, या python3 च्या अगोदर तुम्हाला फक्त एकच शब्द ऍड करायचा, that is no hub, NOHUP.
So this no hub does one single thing. Though you are going to close the get bash terminal, still the link will keep on working unless and until your instance is in running state. जोपर्यंत तुम्ही तुमचं AWS इन्स्टन्स चालू ठेवणार तोपर्यंत ही लिंक विल कीप ऑन वर्किंग. पण जर तुम्ही नो हब यूज करताच Python 3 app.py रन केलं तर काय होईल? Though your instance is on, but as soon as you close the get terminal, the link पण निकामी होईल. It won't work because there is no connection with the server. या टर्मिनल सोबत त्याचं कनेक्शन नाही. So to avoid that, the last step which you perform is no hub Python 3 app.py. With this, same link will be generated. हा HTTPS address change होणार नाही. It will be the same. Only thing is की मी get bash terminal close जरी केलं तरी सुद्धा this will keep on working till the time my instance is in running state. Are you getting की no hub काय काम करतं? येस. सो तुम्ही जे काही ऍप्लिकेशन्स पाहतात ते सगळं ह्या एका लिंक वरती काम करतं. ही जी HTTPS वाली लिंक आहे सेम लिंक वरती. ओनली थिंग इज की जेही तुमचे नो प्रोडक्ट ओनर्स आहेत लाईक ऑरेंज बुक व्हॅल्यू झालं किंवा डॉमिनोज झालं किंवा बुक माय राईड झालं, ओला किंवा उबेर झालं, हे सगळ्यांनी आपला हा जो IP ऍड्रेस आहे इट हॅज बीन मास्क्ड म्हणजे लपवून ठेवलंय अंडर अ डोमेन नेम. तर जसंच तुम्ही ही लिंक क्रिएट केली दॅट मीन्स यू हॅव डिप्लॉइड युअर प्रोजेक्ट ऑन AWS. ही लिंक तुम्ही देणार फ्रंट एंड डेव्हलपरला. आता इथून हे फ्रंट एंड डेव्हलपरचं काम आहे टू मॉडिफाय इट. तो या पर्टिक्युलर IP ऍड्रेसला एका डोमेन नेमच्या अंडर लपवून ठेवणार. ही विल कीप इट मास्क्ड अंडर अ डोमेन नेम. देन तुमच्या पेजला तो डिझाईन करेल बिकॉज ही इज अ फ्रंट एंड डेव्हलपर. सो ही विल सी वेअर द इमेजेस शुड बी प्रेझेंट. तुम्ही कुठं फुलं टाकू शकतात, कसं तुमचं सबमिट बटन असलं पाहिजे, हाऊ इट शुड रन till the time it is processing, what should a person see. जे तुम्हाला beautiful graphics which you are able to see whenever you click on a website, that is the front end developer. ते तुमचं काम नाहीये. No data scientist, no machine learning engineer, no Python developer, none of us does that. You are working only on the back end, writing the code and making sure that it works. So your work is only up till here. As soon as this IP address is generated, after deploying the project on AWS, it will be taken ahead by the front-end developer. He will hide this IP address under a domain name. Now, for example, this is Iris project. So त्याला तो domain name देऊ शकतो flower prediction किंवा type of flower. तर तुम्हाला जेव्हा Google वरती दिसणार ते type of flower दिसणार. When you're going to click on it, actually you are hitting the same IP address आणि तुम्हाला तेच सगळं visible होणार जे तुम्हाला Flask मध्ये दिसत होतं. आता फक्त एवढाच डिफरन्स आलाय की rather being only on your local PC, anyone can access it from anywhere. कारण आपण सिक्युरिटी ग्रुप सिलेक्ट करताना we have specified that we want traffic from all positions, from everywhere, anywhere, no matter what type of server is trying to go ahead. So तुम्ही तसं करू शकता. That's it. जसे तुम्हाला IP address मिळणार, front end developer will mask it, make it something beautiful, and you can go ahead and search it. Now this is done. No hub पर्यंत तुम्हाला कळालं. Let's see ह्याचा फक्त जो टाइम होता रनिंगचा इन्स्टन्सचा, you want to keep this project active only for like say 2 months. After 2 months, you need to close the instance. जसं तुमचं प्रोजेक्टचं काम संपलंय, you can just go ahead and click on stop the instance. त्याच्या आधीही जर समजा तुम्हाला आता रात्री झोपताना हे इन्स्टन्स बंद करून झोपायचे, द लिंक शुड बी ओनली ऍक्सेसिबल ड्युरिंग युअर डे टाइम, जेव्हा तुम्ही जागेत. सो दॅट रिझन ऍज सून एज इट्स युअर टाइम टू लॉग आउट, यू कॅन क्लोज द इन्स्टन्स, स्टॉप इट, स्टॉप द इन्स्टन्स. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत कंपनीत जाऊन लॉग इन करणार त्यावेळेस यू कॅन अगेन रिस्टार्ट द इन्स्टन्स. ओके. सेकंड थिंग व्हॉट वी हॅव ओव्हर हिअर इज when you are stopping the instance, तुमचा जो टाइम कॅल्क्युलेशन आहे AWS चा तो सुद्धा स्टॉप होणार. लाईक लेट्स से EC2 चे तुम्हाला मिळाले आहेत 5 वर्किंग आवर्स, 5 hours ऑफ वर्किंग, 5 hours फ्री रनिंग. 5 नाहीये, जास्ती आहे. आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एन एक्झाम्पल. इफ आय से दॅट EC2 सर्व्हिस इज ओनली फ्री फॉर 5 hours, तर आता आपल्याला रन करून 1 तास झालाय. We started let's say at 6 and now I'm going to stop at 7.
The moment you are going to stop, your timer is also going to stop. असं नाही की 12 वाजता ऑटोमॅटिकली तुमचे 5 तास कंप्लीट होईल, नाही. टिल द मोमेंट इट इज इन रनिंग स्टेट फक्त तेवढाच टाइम कॅल्क्युलेट होणार. सेकंड थिंग, एक ऑप्शन असतं अलार्म्स नावाचं. आर यू एबल टू सी दिस अलार्म स्टेटस? Yes, ma'am. So this alarm status is used in order to reactivate on its own. जर तुम्हाला हे शेड्यूल करून ठेवायचंय, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रात्री झोपलेत पण तुमचा युके वाला क्लायंट जागा आहे, तर तुमच्या रात्रीच्या 4ला जर तुम्हाला स्वतः उठून मॅन्युअली, इफ यू डोंट हॅव टू ऑन दिस इन्स्टन्स, यू कॅन पुट अप दी अलार्म. आत्ताच्या टाइम पासून तुम्हाला किती तासानंतर हे ऑन झालं पाहिजे, दॅट यू कॅन पुट अप इन द अलार्म. So automatically after 4 hours from here, if I want to restart this instance at 11 p.m. So that is exactly, let's say 4 hours from now. आता 7 वाजलेत, 11ला परत आम्हाला स्टार्ट करायचे. You can go and schedule it in the alarm. At 11, automatically this instance will start. Even if you want to stop it, that time also you can schedule. So this is how you can digitally manage your instance rather than every time manually stopping and starting it. So if it is not feasible, if it is not in your working timings that you need to start your instance and stop it, let's say की हा तुमचा कंपनीचा लॅपटॉप आहे जो कंपनीमध्येच आहे, वर्क फ्रॉम होम नाहीये, तर तुम्ही घरी आल्यानंतर परत कंपनीमध्ये नाही जाणार रात्री 11ला त्याला स्टार्ट करायला. दॅट टाइम यू आर गोइंग टू शेड्यूल दी अलार्म अँड दी अलार्म ऑन इट्स ओन विल स्टार्ट द इन्स्टन्स और विल स्टॉप द इन्स्टन्स. जे तुम्हाला पाहिजे आहे तसे तुम्ही टायमिंग सेट करू शकतात. सो इट विल हॅपन बॅक एंड डिजिटली. यू डोंट नीड टू मॅन्युअली डू इट. Now there are two ways. जेव्हा तुम्ही instance stop करायचं म्हणतात, there are two types. Either you need to stop an instance or you can terminate an instance. Stop चा अर्थ आहे की मी याला आज पुरता फक्त थांबवायचंय. I need to stop it for today. सिर्फ आज के लिए मुझे इसे बंद रखना है, but कल again I am going to require it. I have to work it again. So in that state you are going to stop. So just select or check the box here. Go on the instance state. Here click on stop instance. म्हणजे हे इन्स्टन्स स्टॉप होईल. उद्या ज्यावेळेस तुम्ही परत येणार, तुम्ही सेकंड ऑप्शन वरती क्लिक करणार, दॅट इज स्टार्ट. जर समजा काही एरर आला, देयर वॉज सम नेटवर्क इश्यू किंवा तुमचं इंटरनेट कनेक्शन लॉस झालं आणि काही चेंजेस AWS वरती सेव्ह झाले नाही, इन दॅट केस यू कॅन रिस्टार्ट युअर इन्स्टन्स विथ दिस ऑप्शन दॅट इज रिबूट. आणि हे जे फोर्थ ऑप्शन आहे टर्मिनेट इन्स्टन्स, this means to stop and permanently delete the instance which you have created. ते तुमच्या AWS मधूनच परमनंटली डिलीट होणार आणि तुम्हाला परत ते इन्स्टन्स रिट्रीव्ह करता येणार नाही. सो इफ यू फील युअर प्रोजेक्ट इज कम्प्लिटली डन, क्लायंटला दिला गेलाय, सगळं संपलं, क्लायंटची तेवढी जी काही टाइम लिमिट होती तेही संपलं, and now you do not require this instance again, that time only you are going to terminate it. Else you are only going to stop and start the instance as per requirement. So if you go and click on project and if you click on stop instance, just confirm it. Here in the instance state, after some time you will see the status as stop. That's it. Parat udya ja, click on the instance, click on start and it will start running again. This is deployment on AWS. Yes, class, do we have any questions more? Without Git, Yes, Nisha. without Git, we can also add the files on Ubuntu, no, ma'am? Sorry? Without Git commands, there are also some softwares to add the files on Ubuntu, no? We added that, and then after we command, with the help of the command, we do the deployment. How you are going to add it? Like where will be your file stored? If you are working internally in AWS, then you do not require Git. External ची काहीच गरज नाही. Internally सगळे तुम्ही क्लाउड शेल वापरून करू शकतात. पण जर तुमच्या एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन्स मध्ये सेव्ह आहे तर तुम्ही डायरेक्ट फोल्डर थ्रू ऍड नाही करू शकत. कारण फोल्डरची कुठली क्लोनिंग लिंक तयार होत नाही जी गिट रिपॉझिटरीची तयार होते. सो यू नीड टू डू इट विथ द हेल्प ऑफ गिट क्लोन. कारण तुम्हाला तुमच्या डिपेंडन्सीज पण डाउनलोड करायचे आहेत का, इन्स्टॉल करायचे आहेत.
Okay. Yes, class, do we have any other question? मॅम ती लिंक ओपन करून दाखवा ना. ऍक्च्युली मी ते टर्मिनेट केलेलं त्याच्यामुळे ते होणार नाही आणि इन्स्टन्स पण स्टॉप झालेला आहे. सो अगेन स्टार्टिंग इट विल टेक सम टाइम, बट इट विल बी विजिबल जस्ट द वे द फ्लास्क इज सीन. तुम्ही तुमचं फ्लास्कचं आउटपुट पाहिलं आहे कसं येतं, सेम आउटपुट इट विल बी सीन. जो काही तुम्ही प्रोजेक्ट बिल्ड केला आहे तोच प्रोजेक्ट असणार. मॅम आम्हाला जर का हे भेटलं, एक स्टेप्स जर भेटलं तर चांगलं होईल, म्हणजे AWS डिप्लॉयमेंटच्या वगैरे एक रिटर्न स्टेप्स. हो, ते आहेत माझ्याकडे. अँड इव्हन AWS वरती रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहेत मोस्टली आज ते क्वेश्चनचं पण डॉक्युमेंट आहे. आय एम गोइंग टू शेअर. ओके मॅम. रिटर्न स्टेप्स मध्ये फक्त पर्सनल ऍक्सेस टोकन कसं जनरेट करायचं ते नाहीये. डू यू वॉन्ट मी टू ऍड दॅट स्टेप्स इन द नोट्स? की कळाले सगळ्यांना? येस प्लीज, येस ऍड करून द्या मॅम. Add करून ठीक. द्या मॅम. सो AWS च्या ज्या स्टेप्स लिहिल्या आहेत त्याच्या एकदम एंडिंगला मी एक जस्ट कॉलम बनवते, हाऊ यू कॅन जनरेट द पर्सनल ऍक्सेस टोकन. सो तुम्ही ते पाहू शकतात. मग ते शेअर करते. दोज आर रिटर्न स्टेप्स. मॅन्युअली तुम्ही ते फॉलो करू शकतात आणि रिलेटेड टू क्वेश्चन आन्सर्स AWS वरती फ्रिक्वेंटली आज त्याची एक PDF फाईल आहे ती पण मी शेअर करते. ओके मॅम. So any doubts you all feel up till here on AWS deployment? मॅम प्लीज एकदा 5 मिनिटांमध्ये मराठीमध्ये थोडेसे हळूहळू सांगता का? ते काही म्हणजे जरा जास्तच फास्ट झाल्यासारखं वाटायला. एकदा प्लीज फक्त रिपीट करता का? काय काय केलं नेमकं आपण आज? ठीक आहे. एक सेकंड. So everyone is comfortable in Marathi? येस मॅम. ठीक आहे. So सगळ्यात आधी सिद्धेश्वर हे बघ, प्लीज ट्राय टू बी ऑन म्यूट. माझाच आवाज इको होणार. सो लेट्स स्टार्ट विथ द व्हेरी फर्स्ट. जे प्रोजेक्ट नावाचं फोल्डर आहे माझं न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर, त्याच्यामध्ये मी जाऊन राईट क्लिक केलं आणि म्हणाले गेट बॅश. गेट बॅश म्हणजे मी इथून गिट टर्मिनल ओपन केलं. ठीक आहे. गिट टर्मिनल ओपन केल्यानंतर ते टर्मिनल काही असं दिसतं. त्याच्यामध्ये मी फर्स्ट कमांड दिली गिट इनिट. ह्याच्याने काय झालं, एक एम्प्टी गिट रिपॉझिटरी तयार झाली ज्याचं नाव आहे डॉट गिट फोल्डर, जे तुम्हाला तुमच्या न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर मध्ये दिसतं. हे पहा डॉट गिट. तर तुमच्या गिट इनिटने हे पहिलं फोल्डर क्रिएट झालं डॉट गिट. डन. त्याच्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट स्टेप देणार गिट स्टेटस. गिट स्टेटस तुम्हाला सांगतं की तुमच्या इथे काय काय प्रेझेंट आहे आणि गिट फोल्डर मध्ये तुम्हाला काय ऍड करायची गरज आहे. जसं या गिट स्टेटसने मला सांगितलं की तुमच्या फोल्डरमध्ये इतक्या साऱ्या फाईल्स आहेत, ज्या पण फाईल्स रेड मध्ये दिसत आहेत. या सगळ्या फाईल्स तुम्हाला तुमच्या गिट रिपॉझिटरी मध्ये ऍड करावे लागते. तर ते ऍड करण्यासाठी मी नेक्स्ट कमांड दिली गिट ऍड आणि फुल स्टॉप. जर तुम्हाला फक्त एकच फाईल ऍड करायची ह्याच्यापैकी कुठली एक, तर तुम्ही गिट ऍड आणि त्या फाईलचं नाव देणार. पण आपल्याला सगळ्याच द्यायच्या आहेत, सो मी एकच सिंपल कमांड दिली गिट ऍड डॉट, किंवा दुसरा एक ऑप्शन असतं गिट ऍड हायफिन हायफिन ऑल. या दोघांनी जेवढ्याही तुमच्या फाईल्स रेड मध्ये दिसत आहेत तेवढ्या सगळ्या फाईल्स त्या फोल्डर मध्ये जाऊन सेव्ह होते. ते चेंजेस तुम्हाला कमिट करावे लागतात. तर ते मी कमिट केले विथ अ कमांड गिट कमिट -m आणि त्याला एक मी टाकलं ऍडेड ऑल फाईल्स. तर जसेच मी हे चेंजेस कमिट केले सगळे चेंजेस सेव्ह झाले. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण आलो गिट हबच्या अकाउंट वरती. तिथे जाऊन मी एक नवीन रिपॉझिटरी क्रिएट केली आणि त्या रेपोला नाव दिलं मार्च प्रोजेक्ट. जसंच मी ती रिपॉझिटरी क्रिएट केली त्याची एक HTTPS लिंक क्रिएट होते. ती लिंक मी कॉपी केली, गिटहबच्या अकाउंट वरती परत आले आणि तिथं आधी मी एक ओरिजिन ऍड केलं. तिथं माझे कुठलेच ब्रांचेस नव्हते, त्याच्यामध्ये मी एक ब्रांच ऍड केली ओरिजिन नावाची. तर तिथे मी तसं लिहिलं गेट रिमोट ऍड ओरिजिन आणि त्याचं मी पाथ दिलं. जो तुम्ही HTTPS लिंक कॉपी केली रिपॉझिटरी क्रिएट केल्यानंतर ते इथं तुम्ही पेस्ट करणार. पेस्ट केल्यानंतर स्विच करा तुमच्या मेन ब्रांचवर.
तुम्ही मास्टर ब्रांच वरती वर्क करताय, तुम्ही तुमच्या मेन ब्रांच वरती शिफ्ट करणार, त्याच्यासाठी हे गेट ब्रांच -m ही कमांड. ती दिल्यानंतर जे काही तुमच्या गेटच्या फोल्डर मध्ये प्रेझेंट आहे ते सगळं तुम्हाला हवंय तुमच्या रिपॉझिटरी वरती. त्याच्यासाठी तुम्ही हे सगळं ऍड करणार. कमांड गेट रिमोट ऍड ओरिजिन दिस थिंग सेम गेट रिमोट सॉरी इथे गेट पुश ओरिजिन. तुम्ही मेन वरती सगळं काही पुश केलं, इथे तुमची एक एक्स्ट्रा स्टेप जनरेट होते जिथे तुम्हाला तुमचं गेट अकाउंट व्हेरीफाय करावं लागतं, ऑथेंटिकेट. त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं गेटचं युजर नेम आणि पासवर्ड लागतं. युजर नेम इज द सेम जे तुमच्या गेटच्या इथे दाखवतं ह्या गोल बॉक्स मध्ये प्रोफाईल मध्ये. जसं आता माझं इफ यू सी इट इज RENU कॅपिटल A अँड कॅपिटल M. दिस इज माय गेट नेम, युजर नेम. हे युजर नेम अँड ऍज अ पासवर्ड तुम्हाला पर्सनल ऍक्सेस टोकन नावाचं एक लॉंग पासवर्ड जनरेट करावा लागतो, PAT. तो यूज करावा लागतो ऍज अ पासवर्ड. तर तो आपण कसा जनरेट करणार? प्रोफाईल वरती क्लिक करा, खाली या सेटिंग्स मध्ये. सेटिंग्स वरती क्लिक केल्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला खूप सारे ऑप्शन्स येतात. सगळ्यात लास्ट जाणार तिथे असतं डेव्हलपर सेटिंग्स, त्याच्यावरती क्लिक करा. थर्ड 3 ऑप्शन्स येतात परत, गिटहब, OAuth आणि PAT. तर हे पर्सनल ऍक्सेस टोकन्स ह्याच्यावरती क्लिक करणार तुम्ही अँड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन जनरेट न्यू टोकन. जसंच तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक करणार एक लंबा पासवर्ड जनरेट होईल 30 ते 35 कॅरेक्टर्सचा, ज्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स राहू शकतात, नंबर्स राहू शकतात. तो तुम्ही सेव्ह करून ठेवा, कुठेतरी कॉपी पेस्ट करून ठेवा. आणि त्याची तुम्हाला एक एक्सपायरेशन डेट लावायची असेल तर तुम्ही लावू शकतात. जसं 3 महिन्यात एक्सपायर व्हायला हवा किंवा 6 महिन्यात किंवा कधीच एक्सपायर व्हायला नको. अकॉर्डिंगली तशी एक्सपायरेशन डेट सेट करा आणि तुमचा पासवर्ड रेडी आहे. तर तुम्ही सेम गेट वरती येणार. तुम्ही आधी तुमचा युजर नेम टाकलं होतं, पासवर्डच्या जागेवरती पर्सनलाइज ऍक्सेस टोकन टाकलं, डन. जसंच तुम्ही ते पंच करणार, जे काही तुमचे फोल्डर्स अवेलेबल होते, पायकॅच किंवा स्टॅटिक किंवा टेम्पलेट्स, हे सगळे फोल्डर तुमच्या रिपॉझिटरी वरती ऍड होऊन जातात. लेट मी शो यू. तर ते ऑथेंटिकेशन झाल्यानंतर तुमची रिपॉझिटरी काही अशी दिसते. त्याच्यात सगळं ऍड होतं. जे काही फोल्डर्स तुमच्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड होते सगळं काही ऍड होणार. म्हणजे तुमची आता रिपॉझिटरी रेडी आहे क्लोन होण्यासाठी. आता नेक्स्ट स्टेप तुम्ही जे करणार आहे ते कमिंग टू AWS. तुम्ही AWS वरती येणार, तिथे तुम्ही सर्च करणार सर्च बार मध्ये EC2. जसंच तुम्ही EC2 सर्च केलं, जो तुम्हाला पहिलं ऑप्शन दिसतो त्याच्यावरती जाऊन क्लिक